Hello, I'm your principal at this Metro ENS. I'm going to cover today the Unit 5 actual test second passage. This is about the Gullivers. I think you must have read about the book of Gulliver's Travels. Let's see how much you understand the novel and how much more you get to know about the Gulliver's Travels through this passage. Okay? Good. Let me read the whole passage once, and I'm going to go over line after line so you can understand the contents of the passage very thoroughly. Gulliver's Travels. Jonathan Swift wrote the novel Gulliver's Travels. This book is his most noticed story. It was published in 1726 when Swift was almost 60 years old. He was a man with strong opinions. He often spoke out against his culture and country. He frequently criticized Britain and Europe in his writing. At first, Gulliver's Travels seems to just be an adventure story about an English sailor. The sailor, Gulliver, travels to many islands. He meets many strange people. Gulliver meets people who are only 15 centimeters tall. He also meets giants. They treat him like he is a pet animal. He even goes to a land with the scientists. The scientists studied useless things, including ways to make sunshine with cucumbers. Finally, Gulliver goes to an island where there are horses. These horses are very clever and honorable. On the same island live the Yahoos. The Yahoos are very rude humans. If we look closely at Gulliver's Travels, we can see Jonathan Swift's real purpose. He used the adventures of Gulliver to comment on problems in real life. His stories are educational as well as entertaining because they show some dark aspects of modern life. How much were you trying to understand the contents as I was reading through the passage? Again, I told you for many times that you have the habit of paying your attention of understanding the contents of the passage as I read for you. Okay? Okay, let's get into the first paragraph. How many paragraphs we have here? We have 3 paragraphs. First, second, and third. Good. The first sentence of the first paragraph. Jonathan Swift wrote the novel Gulliver's Travels. 자, 누가? 조나탄 스위프트라는 사람이 뭐 했답니까? 썼답니다. 무엇을 썼답니까? Gulliver's 여행이라는 나vel, 소설을 썼답니다. 주어, 동사, 목적으로 이루어진 3인칭 문장이죠. This book is his most noticed story. 자, 이 책이, 어떤 책이? 이 Gulliver's Travels라는 이 책이 뭐였답니까? His most noticed story. 그의 가장 noted, 알려진 이야기랍니다. 무엇이? 주인공 자리에 있는 주어가 뭐라고요? 그의 가장 잘 알려진 이야기랍니다. 알려진 이야기랍니다. noted이라면 알려진 이 말이죠. note, I want to take a note of it. 라면 내가 알아야 되겠다. 내가 한번 기억을 상기시켜야 되겠다. 이런 뜻의 note죠. 그죠? 그래서 noted 되면 형용사가 돼가지고 알려진, 알게 되어진 이야기, 가장 잘 알게 되어진 이야기가 이 책이랍니다. 이 책이 누구의? 조나탄 스위프트의 가장 most noted한 그런 이야기 책이랍니다. It was published in 1726 when Swift was almost 60 years old. 자, 추가되는 생각이 있고 그 추가되는 생각을 도와주는 생각이 있는데 추가되는 생각은 앞에 나옵니다. 그것은, 이때 그것은 뭘 refers to, 가리키는 것입니까? 그 this book or Gulliver's Travels, 걸리버의 여행기를 말하는 겁니다. was published. 책 스스로가 자기 자신을 출간할 수 없죠. 그죠? 사람들에서 출간되어지니까 수동태를 쓴 겁니다. 언제? In 1726. 1726년에 출판되었는데 이게 주가되게 전달하려는 아이디어입니다. 생각입니다. 근데 그거에 대한 조건이 뭡니까? 언제 그랬답니까? When Swift was almost 60 years old. 스위프트가 거의 60세가 되었을 때 그 책이 출간되었답니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 글 쓴 사람이 주로 전달하려는 것은 그 책이 언제 출간되었다? 1726년에 출간되었다는 내용이고
그 내용을 도와주거나 그 내용을 갖다 한정시키는 출간되었는데 언제 출간되었다. 언제 출간된 책이다. 이런 걸 설명할 때 when 종속 접속사, 종속절, 주어, 동사가 있는 종속절을 이끄는 이런 단어를 종속 접속사라고 합니다. 종속절의 역할을 갖다 설명해 주는 단어죠. 여기서는 when이 시간의 개념이기 때문에 shift가 거의 60세가 되었을 때, 60세였을 때 그 Gulliver Travels was published. 그게 happened to be 1726. Understood? Good. He was a man with strong opinions. 누가 이땐 he죠, 그죠? 그러면 Jonathan Swift. 이 글 쓴 사람은 어떤 사람이었답니까? 어떤 한 남자였답니다. 어떤 남자? With strong opinions. 아주 강한 의견들을 가진 그런 사람이었었답니다. 주인공이 어떤 사람이었다? 비동사는 어떤 역할입니까? 연결하는, 링킹하는 역할이죠. 몇 형식입니까? 2형식입니다. 그죠? 우리가 다른 건 몰라도 1형식, 2형식, 3형식은 정확하게 알아야 되죠. 1형식은 그냥 주어 동사. Birds fly. 새가 날다. 주어 동사로만 이루어져 있고, 다른 것들이 붙을 수 있습니다. The birds fly in the sky. 하지만 in the sky가 문장의 구성 요소가 아닙니다. Sentence pattern components가 아닙니다. Okay, what are sentence pattern components? 문장 구성 요소가 뭐뭐 있습니까? 주어, 동사, 목적어 그거밖에 없는데 in the sky, birds fly in the sky에서 in the sky는 문장 구성 요소인 주어도 아니고 동작을 나타내는 동사도 아니고 동작의 대상이 되는 목적어도 아니고 주어나 목적의 내용을 설명하는 보고도 아닙니다. in the sky는 그냥 장소만 나타냅니다. 새가 나는데 하늘에서 난다는 겁니다. 장소를 가리키는 거지. 새가 주어가 어떻다를 설명하는 것도 아니고요. 그 날다는 대상이 되는 것도 아닙니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그게 여러분 1형식이고 2형식은 아까 말씀드린 것처럼 링킹, 주어와 주어를 설명하는 내용을 연결하는 동사들로 이루어진 그런 문장들 전부 2형식이라고 그러죠. 3형식은 동작을 하는 주인공, 주어, 그 다음에 그 주인공이 하는 동작, 동사, 그 동사의 대상이 되는 것. 예를 들어서 I eat my lunch. 내 점심을 제가 먹다는 거죠. 그죠? 먹는다는 동작의 대상이 되는 건 뭡니까? 점심이죠. 그죠? 내 점심이죠. 그 먹는 주인공이 누굽니까? 주어는 제 자신이죠. 그죠? 그래서 그런 것들은 3인칭이라고 합니다. 그래서 주어 동사, 목적어까지 이루어진, 그 다음에 주어, 그 다음에 연결하는 동사, 그 다음에 연결하는 동사가 하는 역할이 주어와 주어를 설명하는 내용을 연결하는 거죠. 그죠? 그래서 1형식, 2형식, 3형식은 여러분들이 정확하게 알고 계셔야 됩니다. 4형식, 5형식도 3형식에서 조금씩의 형태의 변화가 일어난 거기 때문에 충분히 여러분들이 이해하실 수 있습니다. He often spoke out against his culture and country. 누가? Jonathan Swift. 이건 사람이겠죠. 그죠? spoke out 했답니다. 종종 말을 했답니다. 어떻게? 뭐뭐에 반대해서 이 말이죠. His culture and country. 그의 문화와 그의 나라에 반대해서 he often spoke out. 그는 종종 그냥 단순히 speak한 게 아니라 speak out 했다는 것은 어떻게 자기 의견을 크게 내놓았다 이 말이죠. 그거에 대해서 크게 이야기했다는 거죠. 그죠? 그래서 이거는 주어와 동사로만 이루어진 이런 식입니다. 뒤에 나온 거는 목적어도 보호도 아니기 때문에 뒤에 나온 게 어떤 해석이나 의미 없는 것들이라는 게 아니라 문장의 구성을, 문장의 어떤 센텐스 패턴, 문장 형식을 결정짓는 그런 그 영역에서만 어떤 결정짓는 그런 내용들이 아니라는 겁니다. He frequently criticized Britain and Europe in his writing. 누가? 자나선 스위프트가 뭐 했답니까? 비평했었답니다. 어떻게 비평했답니까? 종종 비평했답니다. 무엇을 비평했답니까? 브리튼, 영국과 유럽을 그의 글들에서 종종 비판했었답니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 세컨 패러그래프 가겠습니다. 두 번째 문단. At first, 처음에 Gulliver Travels seems to just be an adventure story about an English sailor. 자, 무엇이? 걸리버의 여행기라는 소설은 seems to just be 동사가 깁니다. 그죠? 무슨 말입니까? 단지 뭐뭐인 것처럼 보였다 이 말입니다. 그죠? 단지 뭐처럼 보였다는 말입니까? 처음에는 an adventure story 그냥 모험 이야기로 보였다는 겁니다. 뭐가 걸리버 여행기가 뭐뭐처럼 단지 보였었다. A가 B인 것처럼 보였었다. A와 B를 연결하는 단어에 불과하기 때문에 동사가 A는 B이다. B인 것처럼 보인다기 때문에 이 형식입니다.
무엇에 관한 단순한 모험 이야기입니까? 영국 선원에 관한 모험 이야기인 것처럼 단순히 보였었답니다. 처음에 글리버 연기를 봤을 때는 The sailor Gulliver, 누가 그 항해사인 글리버가 뭐 했답니까? Travels to, 여행을 했었답니다. 어디로? To many islands, 많은 섬들로 여행을 했었답니다. 주어 동사로만 이루어진 일형식이죠. 이거는 그냥 방향을 나타낼 뿐입니다. 목적어도 동사의 동작 대상이 되는 단어가 아니고요. 그 다음에 주어를 설명하는 단어들도 아닙니다. 그냥 방향을 나타내는 전치사 to로 시작해서 전치사 구라고 합니다. 그냥 여행했었답니다. 여행한답니다. 그 책에서 어디로? 많은 섬들로 여행을 한답니다. 아시겠죠? 그죠? He meets many strange people. 자, 누가? 걸리버겠죠. 그죠? 어떤 사람입니까? 항해사죠. 그죠? 무엇을 만나답니다. 누구를 만났답니까? Many strange people. 많은 이상한 사람들을 만났답니다. 문장 구성 요소 맞습니까? 맞죠. 동작, 만나다는 것의 동작의 대상이 되는 목적어입니다. 그죠? 그래서 주동사 목적으로 이루어진 3형식입니다. 여러분, 4형식, 5형식에 대해서 제가 한번 4형식에 대해서 설명드린 적도 있고, 5형식에 대해서 설명드린 적도 있는데, 3형식부터는 전부 다 동작을 나타내는 동사라는 단어들이 그 동작의 대상, 먹다 같으면 무엇을 먹다, 만나다 같으면 무엇을 만나다와 같이 그 동작의 만나다, 먹다의 대상이 되는, 예를 들어서 점심을 먹다, 친구를 만나다, 친구와 그런 점심과 같은 동작의 대상이 되는 말들이 나오기 시작하면 3형식, 4형식, 5형식, 3형식 이상입니다. 아시겠죠? 그죠? 이 형식은 제가 설명드린 것처럼 주어와 주어를 설명하는 내용을 연결하는 그런 단어들로 연결이 될 때 이 형식이라고 그러고, 이 형식은 주어와 동사밖에 없습니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 Gulliver travels. 그죠? To many islands. To many islands는 그냥 장소를 나타낼 뿐이고, 실제로 동작의 주인공 글리버고 한 행동은 여행했다. 이걸로 끝입니다. 자, Gulliver meets people who are only 15 centimeters tall. 자, 글리버 주인공이죠, 그죠? 주어입니다. 동작 meets입니다. 만났답니다. 무엇을 만나다죠? 사람을 만나답니다. 뭡니까? 문장 구성 요소 목적어 맞죠? 왜? 동작 만나다는 것의 대상이 되는 그게 뭡니까? 사람이죠. 사람을 만났다 아닙니까? 그죠? 자, 이 뒤쪽에 설명이 나옵니다. 사람에 대해서. 어떤 설명이 나옵니까? 주어 동사까지 다 갖춰진 내용이 이 사람을 설명하고 있습니다. 그래서 주어 동사로 이루어지고 단어 2개 이상이 모인 그런 단어들이 모임을 갖다가 클로저 절이라고 그러죠. 그래서 이 클로저는 추가되는 메인 클로저가 아닙니다. 메인 클로저는 이 문장에서 뭡니까? 걸리버가 사람을 만났다는 겁니다. 그 다음에 이렇게 도와주는 그런 subordinating 도와주는 클로즈를 종속절이라고 합니다. 그래서 이건 종속절입니다. 어떤 종속절입니까? 어떤 사람을 만났는지 사람에 대한 설명이 들어가는 종속절입니다. People are only 15 centimeters tall. 사람들이 겨우 15cm 정도 키가 큰 사람들, 15cm 정도밖에 키가 안 되는 사람들을 만났다 이 말입니다. 그죠? 그래서 요거는 형용사절입니다. 왜? people이라는 명사를 전체적으로 내용을 수식하기 때문에 형용사 역할을 한다고 해서 형용사절입니다. 자, he also meets giants. 누가? 글리버가 또한 만났답니다. 누구를 만났답니다. 동작을 만나는 거, 동작이 대상이 되는 게 뭡니까? giants. 거인들을 만났답니다. They treat him like he is a pet animal. 자, 이때 they는 누구였습니까? 바로 앞에 나오는 단어인데, 명사인데, 복수형이기 때문에 they를 쓰겠죠. 거인들은 누구를 어떻게 다뤘답니다. 다뤘다는 동사죠. 그죠? 그 자이언트들이, 거인들이 글리버를 다루었답니다. 어떻게? Like he is a pet animal. 자, like 다음에 여기서는 as가 생략되어 있습니다. like as 다음에는 주어 동사인 절이 나올 수 있고요. like 다음에는 원래 단어만 나옵니다. 그래서 like as he is a pet animal. 글리버가 pet animal이 무슨 말입니까? 애완동물 같이 누구를 글리버를 누가? 그 거인들이 다루었답니다. 아시겠죠? 그죠? He even goes to a land with a scientist. 이때 누굽니까? he는 글리버죠. 그죠? 뭐 했답니까? goes to, 갔답니다. 심지어 갔었답니다. 어디에? 땅에. 누구와 갔답니까? 과학자들과 같이 갔었답니다. 그죠? 물론 이 내용이 전체 글리버 스토리에 대한 내용이 다 나오지 않기 때문에 이때 나오는 사이언티스트들이 어떤 그런 섬에서 만난 이상한 사람들인지 혹은 글리버와 처음부터 영국에서 항해한 사람들인지 원장님 솔직히 모르겠습니다. 글리버의 이야기를 안 읽은 지 너무 오래돼가지고 하지만 이 내용으로 봤을 때는 정확하게 판단하기는 어렵습니다. 그 다음에 그 과학자들이 The scientists studied useless things. 자, 그 과학자들이 뭐 했답니까? 연구를 했었답니다. 뭐를 연구했었답니까?
useless things, 필요 없는 것들을 연구했었답니다. 무엇을 연구하다 할 때 그 을로 해당되는 게 동사의 대상, 동작의 대상이 되는 목적어죠. 주어동사 목적으로 이루어진 상시 문장입니다. 자, 근데 어떤 것들까지 포함을 합니까? Including ways to make sunshine with cucumbers. 포함하는데 어떤 것까지, 어떤 방법까지도 포함한답니다. 어떤 방법? To make sunshine. 햇볕을 만드는 방법들을 포함하는데 무엇으로 햇볕을 만든답니까? With cucumbers. 오이들로 햇볕을 만드는 그런 방법들까지 포함한 그런 필요 없는, 쓰잘데기 없는 것들을 연구했었답니다. 아시겠죠? Finally, 마지막으로 transitional words입니다. transitional words는 뭐 하는 겁니까? 문장, transitional word가 쓰인 그 이전의 문장과 그 transitional word가 나오기 시작한 그 뒤쪽의 문장의 내용이 달라짐을 표시해주는 그런 이정표와 같은 그런 단어입니다. 그래서 finally 그러면 결과적으로 마지막에는 그래서 요거 이후에는 어떤 결론에 해당되는 내용들이 나온다는 것을 가르쳐주는 그런 단어입니다. Gulliver goes to an island where there are horses. 글리버가 마침내 어땠답니까? 갔었답니다. 어디로 갔었답니까? 어떤 섬으로 또 갔었답니다. 어떤 섬이랍니까? Where there are horses. horse들이 말들이 있는 그러한 섬으로, 자, 섬의 내용을 설명하는 주어 동사가 다 있는 그런 문장이죠. 형용사절입니다. 왜? 아일랜드라는 명사의 내용을 갖다가 꾸며줘서 내용을 설명하는 그런 주어 동사가 있는 두 개 이상의 단어가 모이기 때문에 형용사절이라고 합니다. 자, these horses are very clever and honorable. 자, 그 섬에서 본 말들이 어떻다는 말입니까? 아주 clever, 영리하고 honorable, 존경할 만했답니다. 그죠? 그래서 이런 horse들이 그 섬에서 본 말들이 어떻다고요? 이랬답니다. 이 내용을 연결하죠, 그죠? 주어의 내용에 대해서 설명이 나옵니다. 이 형식입니다. One of the same island lived the Yahoos. 그래서 이거는 자, on the same island, 똑같은 섬에서라는 그런 전치사구가 먼저 나왔습니다. 그러면서 주어 동사의 위치가 바뀌었습니다. 뒤쪽에 게 먼저 나오면 주어가 또 뒤로 넘어가는 그런 언어적인 습관이 영어를 모국어로 쓰는 사람들한테 있습니다. 여러분들 그걸 이해하셔야 됩니다. 그래서 잠깐 말씀드리면 the Yahoos live on the same island. 그 야호라는 것들이 그런 사람들이 그 똑같은 그 같은 섬에 살았답니다. 산답니다. 그 야호가 누굽니까? 야호는 very rude humans. 야호는 그 주인공은 어떻답니까? 아주 예의가 없는 사람들이랍니다. 주어의 내용에 대해 설명이 나오죠. 주어는 야호고 그 야호가 어떻답니까? very rude humans. 아주 예의 바르지 않는 사람들이랍니다. 이 형식이죠. 그죠? 자, last paragraph, the third paragraph I'm going to cover. Listen carefully. Wake up. Okay? 자, 잠 깨고 잘 들어봅니다, 여러분. Only last paragraph. It will be only like less than for sure 5 minutes. If we look closely at Gulliver's Travels, we can see Jonathan Swift's real purpose. 자, 아이디어가 두 개 이상이 나옵니다. 추가되는 아이디어는 여기부터 시작이고요. 부가되는 아이디어, 종속절이 이 앞에 표현이 되어 있습니다. 종속절이 주절 앞에 나올 때는 콤마로 구분해서 주절의 시작이 어디부터인지를 알리는 게 영문법의 특징이고요. 그 다음에 자, 그 종속절의 시작을 알리는 단어 역시 포함이 되어 있습니다. 종속 접속사라고 그러죠. 그죠? 그래서 뒤쪽의 내용이 일어나기 위해서 앞의 조건이 붙습니다. if는 뭐뭐 하면 이 말입니다. 뭐 하면 우리가 뭐 하면 look closely 아주 상세하게 보면 뭐를 본다는 말입니까? A Gulliver's Travel. 글리버 여행기를 아주 상세하게 우리가 본다면 이 말이죠. 그죠? 주어 동사로만 이루어진 일형식 문장이고 종속절 조건을 나타내는데 어떤 조건을 나타냅니다. 뭐뭐 한다면 어떻게 한다면 글리버 여행기를 아주 유심히 본다면 이 말입니다. 그러면 뭐 할 수 있다는 말입니까? 우리들은 할 수 있답니다. 볼 수 있답니다. 뭐를? 조나산 스위프트's real purpose. 조나산 스위프트, 글리버 여행기를 쓴 이 작가 조나산 스위프트의 real purpose. 진짜 목적들을 볼 수 있답니다. 아시겠죠? 진짜 목적들을 아무 때나 볼 수 있다는 겁니까? 언제라도 볼 수 있다는 겁니까? 아닙니다. 그 쓴 사람이 뭐라 그랬습니까? 우리가 글리버 여행기를 아주 면밀하게 본다면, 아주 관심을 가지고 유심히 본다면 이런 말입니다. 그렇게 한다면 어떤 일이 일어난단 말입니까? 주대에게 전달하고 싶었던 내용이 그러면 우리가 그 글 쓴 조나산 스위프트의 real purpose, 진짜 목적을 우리가 알 수 있다는 겁니다. 아시겠죠? 진짜 목적을 알 수 있는데 아무 때나 아는 게 아니라 조건이 되는 내용이 종속절에 들어있습니다. 뭐 한다면 우리가 글리버 여행기를 면밀하게 본다면 그때만 가능하단 말입니다.
자, he used the adventures of Gulliver to comment problems in real life. 이때 he는 누굽니까? 조나선 스위프트죠. 그죠? 걸리버 연기를 쓴 작가입니다. 무엇을 사용했답니다. 행동을 했답니다. 무슨 행동을 했답니까? 사용을 했답니다. 무엇을 사용했답니까? The Adventure of Gulliver. 자, 그 걸리버의 그 모험들을 사용했답니다. 뭐 하기 위해서 사용했답니다. to 다음에 동사의 원형이 나오면 to 부정사라고 그러죠. to 부정사의 용법은 여러 가지가 있는데 여기서는 뭐 하기 위해서입니다. to comment. 어떤 언급하기 위해서 걸리버의 모험들을 누가 조나선 스위프트가 뭐 했답니까? 사용했답니다. 뭐에 대해서 언급하기 위해서. In real life, 실제 삶에서의 problems, 문제들에 관해서, 문제들에 대해서 언급하기 위해서 누가 조나선 스위프트가 무엇을 했답니까? 사용을 했답니까? 무엇을 사용했답니까? 걸리버의 그 모험들을 사용을 했었답니다. 아시겠죠? 그죠? Okay, this is last sentence. Very good. His stories are educational as well as entertaining because they show some dark aspects of modern life. 자, last sentence. Can you see like there are more than one ideas written in the sentence? 원형선이 보입니다. 자, 어디에 있습니까? 자, 종속이 되는 절이 뒤에 나왔습니다. 종속절이 뒤에 올 때 콤마로 구분합니까? 안 합니다. 왜? 주절이 주가 되는 문장이 먼저 앞에 나오는 게 정상적인 순서이기 때문에 종속절은 어디부터 시작된다 보여줄 필요가 없습니다. 특히 종속절 같은 경우는 이렇게 because, 이유를 나타내는 이런 종속 접속사, 그 다음에 또 뭐가 있었습니까? 조건을 나타내는 if, 이런 것들이 붙어오기 때문에 주절과 종속절의 어떤 구분이 분명해서 주절이 정상적으로 앞에 나오고, 그러니까 주로 전달하고자 하는 내용이 문장 앞에 나올 때는 부가되게 전달하고자 하는 내용의 시작을 굳이 콤마 같은 펑츄에이션, 문장 기호로 표현해 줄 필요가 없기 때문에 종속절이 뒤에 올 때는 콤마로 구분하지는 않습니다. 그래서 자, his story, 누구의 스토리입니까? 조나선 스위프트 스토리. 뭡니까? 걸리버의 연기는 are educational as well as entertaining. 무슨 말입니까? 교육적이고 뭐 하기도 하고 그 재밌기도, 그러니까 어떤 즐거움을 주면서도 뭐 하다는 말입니까? 교육적이랍니다. 그래서 그 이야기가 어떻답니까? entertaining 하면서도 교육적이랍니다. A는 B이다 이 말이죠. 이 형식입니다. 중간에 들어간 동사는 연결해주는. 무엇과 무엇을 연결해줍니까? 주어와 주어의 내용을 설명하는. 주어의 내용이 뭡니까? His stories. Jonathan Swift's stories, which is about Gulliver's adventures. 그게 어떻답니까? Educational as well as entertaining 하답니다. 왜 그렇답니까? Because they show. 이때 they는 뭡니까? 그 이야기입니다. 그 이야기들이 show some dark aspects of modern life. 그 이야기들이 무엇을 보여준답니다. 누가 그 이야기들이 주인공이 되어서 보여준답니다. 무엇을 보여준답니까? Some dark aspects of modern life. 근래 생활, 근대 어떤 삶의 dark aspects. 근데 some dark aspects. 어떤 조금 어두운 측면들, aspects를 보여주기 때문에, 그죠? 단순히 단순히 entertaining, 그냥 재미로만 읽는 그런 글이 아니라 as well as educational, as well as it's entertaining, it's also educational. 교육적인 면이 있답니다. 왜? 어떤 근대 생활의 어두운 면까지도 그런 간단한 그런 모험 이야기가 다 보여주기 때문에 그렇답니다. Okay, I think I enjoyed the stories. It was rather entertaining rather than boring. 되려 그 지루하기보다는 재미있었던 것 같습니다. 그죠? 그래서 you're going to go through many different passages about its content. 여러분들이 많은 다른 종류의 그런 글들을 내용이 틀린 것들 읽을 건데 this is about literature. 이거는 문학에 관한 거죠. 그죠? 그래서 여러분들 you have to be well practiced so that whichever types of passage you come across during the exams or during the reading, 여러분들이 어떤 종류의 그런 어떤 내용들을 가진 글들을 여러분들이 읽게 되고 시험 치게 되더라도 if you practice in this variety of ways, 여러분들이 이런 많은 다양한 어떤 그런 장르에서 연습이 되어 있다면 I'm pretty sure that you will be excellent in terms of reacting to it. 여러분들이 그걸 대하는 거에 있어가지고 아주 잘할 거라고 I strongly believe. 원장선생님은 아주 굳게 믿고 있습니다. Okay, I'll talk to you again in the next unit. Will be unit 5 of the second passage. Okay, until then, goodbye.